بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پاکستان میں جیسے جیسے موسم بدلتا ہے ویسے ویسے رویے بدلتے ہیں اور ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے۔ اب بجٹ آنے والا ہے، بجٹ آنے میں تقریباً کوئی 1.5 ماہ باقی ہے۔ تو بجٹ جب آتا ہے تو احتجاج ہوتے ہیں، احتجاج بھی خاص طور پہ سرکاری ملازمین کے ہوتے ہیں۔ آج راولپنڈی میں احتجاج کا میلہ سجایا ہے ریجنل ٹیکس آفس کے ملازمین نے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا جو اسپیشل پرفارمنس الاؤنس تھا وہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے سابقہ دور حکومت میں، جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے، اس وقت بند کر دیا تھا۔ تو تقریباً 10 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد پلوں کے نیچے سے پانی کتنا بہہ گیا، باقی وزارتوں محکموں کے الاؤنسز بحال ہوتے رہے، لیکن ریجنل ٹیکس آفس کے جو ملازمین ہیں ان کا الاؤنس، اسپیشل پرفارمنس الاؤنس بحال نہیں ہوا۔ پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی کہاں سے کہاں چلی گئی، لیکن ہماری طرف کسی کا دھیان ہی نہیں۔ پھر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایف بی آر خود ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے۔ ایف بی آر تو وہ بھینس ہے جو باقی محکموں کو دودھ دیتی ہے، لیکن ایف بی آر میں کام کرنے والے جو ملازمین ہیں ان کا اسپیشل پرفارمنس الاؤنس جو ہے، جو روکا گیا ہے، اس کو کیوں بحال نہیں کیا جاتا ہے؟ بات تو ان کی درست ہے ملازمین کی۔ تو ناظرین، یہ سنیے کہ ملازمین کیا فرما رہے ہیں۔ بڑا زوردار اور کامیاب آج ان کا احتجاج تھا، اور اس احتجاج میں جیسے جیسے بجٹ نزدیک آئے گا یہ احتجاج بڑھتا جائے گا۔ اسی طرح کلرک ایسوسی ایشن جو ہے، رحمان باجوہ صاحب اور ان کے ساتھی بھی آئندہ آنے والے دنوں میں جیسے جیسے گرمی بڑھے گی وہ بھی ہمیں سڑکوں پہ نظر آئیں گے۔ بجٹ نزدیک آتا جائے گا، کلرک ایسوسی ایشن، پھر کسانوں کا جو احتجاج ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے کہ کسان بھی جو ہیں وہ صفیں باندھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے۔ بہرحال بجٹ کے نزدیک آ کے احتجاج بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ آر ٹی او یعنی ریجنل ٹیکس آفس راولپنڈی کے ملازمین کا جو ٹیکس ہے وہ سنیں وہ کیا کہتے ہیں، اور یہ ارباب اختیار کو ان کے مطالبات پہ غور بھی کرنا چاہیے اور ان کے مسائل حل بھی کرنے چاہیے۔ اپنے موقف پہ سٹینڈ لینا ہے، کچھ بھی ہو۔ محترم ساتھیوں، آج جو ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں وہ اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ایف بی آر ملازمین کا جو اسپیشل الاؤنس 2015 کا فریز ہوا ہے، ہم نے اس ضمن میں پریزنٹیشن بھی کی، کافی ٹائم ہو گیا ہے، ابھی تک کوئی رزلٹ اس کا نہیں آیا۔ باقی اداروں کو ڈسپیلٹی مل رہا ہے، دیا گیا تھا وہ الاؤنس 2015 میں فریز ہوا، آج 10 سال ہو گئے، ڈسپیلٹی اب پہنچ گیا ہے تقریباً 65% پہ، اور پرفارمنس الاؤنس رہ گیا ہے 18 سے 20% پہ۔ ہمیں یا تو یہ الاؤنس ڈی فریز کیا جائے ہمارا، یا ہمیں اس کیٹیگری سے نکال کے ہمیں بھی ڈسپیلٹی والے کیٹیگری میں ڈالا جائے۔ ایف بی آر امپلائیز کا یہ جو معاشی قتل ہے اس کو ختم کیا جائے۔ ہم سب سراپا احتجاج ہیں، ہم کام پورا کرتے ہیں لیکن ہمیں معاوضہ پورا نہیں دیا جاتا۔ ہمیں ریوارڈ کی مد میں اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات، یہاں طبقاتی نظام رائج کر دیا گیا ہے۔ افسروں کو زیادہ ریوارڈ، متحد کو 1، 1.5 یا 2 ریوارڈ۔ ہم طبقاتی نظام کے سراسر خلاف ہیں۔ یہ نہ تو آئینی طور پر درست ہے نہ اخلاقی طور پر درست ہے۔ ہم یہاں پہ جو سارے جمع ہوئے ہیں ہم سب محنت کش لوگ ہیں، ہم دن رات محنت کرنے والوں میں سے ہیں، ہم کوئی ہڑتالی لوگ نہیں ہیں، ہم کام کے خلاف نہیں ہیں، ہم کام کرتے ہیں تو ملک کی ترقی کا پہیہ چلتا ہے۔ ہم کام کرتے ہیں، کام کریں گے اور کام کر رہے ہیں۔ ہمیں قوم سے اعتراض نہیں ہے، ہمیں اعتراض ہے تو اس بات سے ہے کہ آج تمام وفاقی اداروں میں سب سے کم معاوضہ ایف بی آر امپلائی کو مل رہا ہے۔ میں وزیر اعظم صاحب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ حق میں وقت ہیں، آپ اس تفریق کو ختم کریں، یا ایف بی آر امپلائیز کو ان کا یہ جائز حق دیں، یہ الاؤنس ڈی فریز کریں، یا اس کو بالکل ختم کر دیں اور ہمیں ڈسپیلٹی الاؤنس جو
बाकी वफाकी इदारों को दे रहे हैं वो हमें दे। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है। आप सारे जांच करते हो, मुतालबा करते हो, करते हैं। इंशाल्लाह फिर हमें अपना हक लेने में कोई भी नहीं रोक सकता। इन अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि FBR मुलाजम के साथ जुल्म, ज्यादती, इस्तेसाल इसको खत्म किया जाए। खैबर से लेके ग्वादर तक FBR का हर एम्प्लॉई मेहनती है, मेहनत कश है, मुल्क की तरक्की में उसका बहुत बड़ा रोल है। ये लोग काम करते हैं तो अफसरों की परफॉर्मेंस बढ़ती है। इन लोगों की मेहनत की वजह से अफसरों की अफसरशाही चलती है। इन लोगों को जब तक इनका जायजा नहीं दिया जाएगा ये सरापा इंतजार बने रहेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सुनो मैं। कोई और दोस्त ठीक है ठीक है। आज हम लोग यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं वो सब आप लोगों को पता ही है कि किस वजह से हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मेरे ख्याल में मुझे ज़्यादा कोई डिटेल में आप लोगों को बताने की ज़रूरत तो नहीं है। शाह साहब ने बहुत अच्छी तरह से एक चीज़ बावर करवा दी है कि हमें इस चीज़ पे कतई एतराज़ नहीं है कि किसी को मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है। हमें एतराज़ है तो सिर्फ इस बात पे कि हमें भी अकॉर्डिंगली जो हमारी डेजिग्नेशन है, जो हमारा ग्रेड है, बेशक वो लाइसेंस हो, बेशक वो ड्राइवर हो, बेशक इंस्पेक्टर है, ऑडिटर है, कोई भी है, हर बंदे को अपना हक मिलना चाहिए। क्या आप लोग इस चीज़ से एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री करते हैं। और साथ हमने जो अपना इजलास रिकॉर्ड कराना है उसके अंदर हमने इस चीज़ को मद्देनजर खातिर रखना है कि हमने किसी किस्म की कोई ऐसी हरकत नहीं करनी कि जिससे ये लगे कि शायद हम लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। ठीक है, हुल्लड़बाजी ये वो इस तरह की कोई हरकत नहीं है। लोग हैं। हम लोगों ने अपना काम भी उसी तरह ईमानदारी से करना है जैसे आज से पहले हमने किया। हमारी ईमानदारी पे किसी को कोई शक नहीं है, लेकिन हमने साथ में इस चीज़ को भी इंश्योर करना है कि जो हमारा जायज़ है वो हमें मिलना चाहिए। ठीक है, इसके लिए शाह साहब हैं, साजिद साहब हैं, यूसुफ खान साहब हैं, ये मिलकर अभी जो भी लायामत तैयार करेंगे उसके ऊपर फर्दर आप लोगों को बता भी दिया जाएगा और उसी तरह से आप लोगों से उम्मीद की जाएगी कि आप लोग उसी तरह से फिर एक्ट भी करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि दो बंदों का मुंह इस तरफ होगा, दो बंदों का मुंह इस तरफ होगा, ये काम नहीं करना। यूनिटी बहुत बड़ी चीज़ है और यूनिटी अपने अंदर रखनी है सब में। ठीक है, क्या आप लोग यूनिटी रखेंगे? बस इतनी सी मैंने बात आपसे कहनी थी। बाकी फर्दर जैसे जैसे जो डेवलपमेंट होगी वो आपको बता दी जाएगी। ठीक है, अब आप लोग सारे अपने सीटों पे जाके अपने फैज आए आप, कोई ऐसी बात नहीं, आए आप, आपने लीड करना मैडम है। आप लोगों से कोई बात करना चाहिए, दोनों से प्लीज हमारी इंस्पेक्टर समीना साहब आपसे मुहावरा। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाह साहब की और मौसम की बात को कंटिन्यू करूँगी कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है हम सब के साथ, हमें इस पर सरापा एहतजाज होना चाहिए लेकिन फिर अमन अंदाज में होना चाहिए। और इस पर यह है कि आप लोगों ने यूनिटी की तरफ बरकरार रखनी है। ये नहीं है कि किसी डर में आके या आपने मतलब आपको अपने राइट्स के लिए लड़ना होगा। जब तक हम लड़ेंगे नहीं तो हमें मिलेगा नहीं ना। वो एक मुहावरा है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ उसको दूध नहीं देती। ठीक है, तो वो आपने अपने राइट्स के लिए इसी तरह मतलब पुरअमन रहना है, पुरअमन तरीके से आपने जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करना है और इसके लिए जो है वो यूनिटी इसी तरह बरकरार रखनी है। ये ना हो कि आप इधर से ऑफिस में जाएँ तो आप कहीं नहीं जी मतलब ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। आपने एक यूनियन के तौर पे जो है वो आगे चलना है और इंशाल्लाह तब तक चलना है जब तक हमें हमारा हिस्सा मिल नहीं जाए। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। FBR जिंदाबाद। अब आप लोग अपनी अपनी सीटों पे जाके अपने अपने फराज़ मंसूबी अदा करें। आप सब की आमद का बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने सुना कि उनका कहना यह है कि जब तक हमारा यह स्पेशल परफॉर्मेंस अलाउंस बहाल नहीं होगा तो हमारी कारकर्दगी कैसे बेहतर होगी। ये तो बिल्कुल उनकी दुरुस्त बात है कि उनका जो स्पेशल परफॉर्मेंस अलाउंस है बहाल होना चाहिए। यहाँ तो जो वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन हैं उनको कितनी ज़्यादा जो है मराद दी गई, बल्कि पिछले साल बजट के मौका पे उनको स्पेशल जो है वो अलाउंस दिए गए। इसी तरह बाकी जो वजारतें हैं उनके मुलाजमीन को बेशुमार अलाउंसेस दिए जा रहे हैं। तो RTO ऑफिस के जो मुलाजमीन हैं वो भी पाकिस्तान के शहरी हैं, उनके मुतालबात पे गौर किया जाए। महंगाई ने उनको भी तंग किया है, बच्चे उनके भी हैं, स्कूल वालों ने उनके भी बच्चों की फ़ीस बढ़ाई है, आलू टमाटर वो भी ख़रीद के खाते हैं, सब्ज़ियाँ वो भी ख़रीद के खाते हैं,
چھوٹا بڑا گوشت کھانے کو ان کا بھی دل کرتا ہے، لہٰذا ان کا الاؤنس یقینی طور پہ بڑھایا جائے. باقی تنخواہ بڑھتی ہے نہیں بڑھتی اس کا تو ابھی کچھ پتہ نہیں. بہرحال مطالبات ان کے جائز ہیں. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.